what has happened is whenever we consider cell as an entity, so there are two different things in the cell. The first thing is this membrane, and then you will see that internally many more membranes are there. Okay, so we need to understand what is the function of all these membranes. So what happens is outside there is a cell membrane, there is no this thing, one more membrane is also there. So what is the function of those membranes, that also we should understand. Okay, for example like this. So if we say that this is our cell, okay, now in the periphery there are many more cells. Okay, this is one cell, there are in periphery there are many more cells. So what happens is there should be some mechanism to differentiate between all such cells, isn't it? So what is the mechanism? The presence of a membrane. So what membrane exactly does? Membrane separates all other different types of cells or similar types of cells from one another, and in between what could be there? The intercellular space. Okay, for example this is your intercellular space. Write down here, this is your intercellular space. So everybody has their own function. Okay, so that in order to confirm or in order to perform all functions properly, so there should be something what is called a boundary, isn't it? For anything, for a particular reaction, whether it is an organic reaction or inorganic reaction, there should be some boundary, because there are different chemical reactions taking place. For example, here there is reaction 1, then another is reaction 2. Likewise, n number of reactions are going on. All are different reactions. So all reactions should take place in different parts. Here reaction 1, let us consider here is reaction n. So all should separate from each other, and therefore what we have a particular kind of what we call entity which is known as membrane. Now how these membranes are made up of, this also we already know, but we will get this thing again, what we call is a recapitulation, or shall we say a review. Now all membranes are made up of what? All membranes are made up of what? Made up of fatty molecules. Fatty molecules means what? These are all hydrophobic molecules. You should be have a clear cut idea. So what has happened? This is a typical membrane. Okay, and this kind of membrane, what we call them? Lipid bilayer. Can you remember? In previous classes we have studied. This is nothing but lipid bilayer. Now how this lipid bilayer is formed? The lipid bilayer is formed by means of what? A kind of special entity. Now this special entity is such that it is having a bipolar situation. আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে কীরকম আছে, প্রত্যেকটা মলিকিউল কীরকম আছে, এটার একটা মাথা আছে আবার একটা লেজ আছে, তাই নি? সেই মাথাটার লেজটা মিলে কি হয়? এ bipolar arrangement is there, and we shall call it what? A lipid bilayer. এবং কেন এটা bilayer? Because there is a what? Amphibious entity or amphipathic entity. How? Let us see. Now this tail is called a hydrophilic tail. Okay, okay, just one second.
what is there? There are a two-way this thing, what we call entity, isn't it? And these makes them what? Makes them a amphipathic molecule. Where shall I write it? Hold on. Now the lipids are what? Lipids are amphibian molecule. Amphibian molecule. Why this is amphibian molecule? Because there is a why it is an amphibian molecule? Because there is a two kinds of polarity. One is hydrophilic, another is hydrophobic. Okay. So amphibia mane jani ni ki? Amphibia mane bang. What is amphibia? Amphibia means something which can reside in water as well as in dry land. Okay. Amphi means two way. Why it is called amphibian molecule? Because one part hydrophilic and another part is what? Hydrophobic. Another part is hydrophobic. এর ফলে কি হয়? একটা সাইড হাইড্রোফোবিক একটা সাইড হাইড্রোফিলিক থাকার ফলে এমন একটা কন্ডিশনের সৃষ্টি হয় যে বাইরের দিকে জল থাকে, এই জায়গাটার মধ্যে জল আছে, হিয়ার দেয়ার ইজ H2O. ওকে, হিয়ার অলসো H2O, হিয়ার অলসো H2O. ওকে, বাট ইন বিটুইন দেয়ার ইজ নো H2O. তাহলে কি হবে? এই জিনিসটা পুরোপুরি কি হবে? কেমন জিনিস হবে? একটা দিস ইজ দ্য হোল থিং. মনে করো এটাকে যদি আমরা এই ছোট্ট জায়গাটাকে কেটে যদি আমরা মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখি, সো হাউ ইট উইল লুক লাইক? ইট উইল লুক লাইক দিস. ওয়েট, ইট উইল লুক লাইক দিস. ওকে, এটাকে ছোটটাকে কেটে যদি আমরা অনেক গুণ, লাইক হাউ মেনি টাইমস, লাইক 10,000 টাইমস যদি আমরা এটাকে বড় করি, তাহলে এটাকে মাইক্রোস্কোপের নিচে কিরকম দেখাবে? ইট উইল লুক লাইক দিস. ওকে, তার মানে মেমব্রেনটা হলো এমন একটা জায়গা যেখানে আমি কি করতে পারি? একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গাকে ওয়ালের মতো আলাদা করতে পারি. and therefore all membranes are there. 10,000 গুণ যদি আমি এটাকে বাড়াই মাইক্রোস্কোপের নিচে, তাহলে আমি এরকমটা দেখতে পারবো, দুইটা আলাদা আলাদা মাথা হয়ে আছে এরকম দেখতে পাবো. তো this kind of membranes where are present? Here outside cell membrane, this is called cell membrane, and other than that there are two more different types of membranes. Okay, তো তাদের কাজ কি? তাদের কাজ হলো ছোট ছোট যে আরো অনেকগুলি রিঅ্যাকশন হচ্ছে, রিঅ্যাকশন n, তাহলে আমাদের কাছে আরো অনেক রিঅ্যাকশন আছে. রিঅ্যাকশন n1, আর এখানে আছে মনে করি রিঅ্যাকশন n2. ঠিক আছে নি? আমরা নাম দেব রিঅ্যাকশনগুলি. আলাদা আলাদা জায়গার মধ্যে আলাদা আলাদা রিঅ্যাকশন হবে. তো এদের নামগুলো আমরা দেখে নেই অর্গানেলগুলির. হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট অর্গানেলস? অর্গানেলস ইন সেল. হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট অর্গানেলস? যে অর্গানেলগুলি আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট. ফার্স্ট ইজ লেটস সে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম. Then there is smooth endoplasmic reticulum. Then there is what? Golgi apparatus. তারা সবাই all these mainly, তাছাড়া আরো আছে. For example, you have lysosome. You have lysosome. Then what else? You have mitochondria. Isn't it? আমরা যেটা পড়ছি সাবজেক্টের নাম হলো সেল মলিকুলার বায়োলজি. সো উই হ্যাভ টু লার্ন অল দিস. সো ফর অ্যান অ্যানিমাল সেল, বিকজ উই আর ইন্টারেস্টেড ইন অ্যানিমাল সেল, these many organelles are okay for you. Okay, so all are bound by membrane. তোমাকে যদি বলা হয় মেমব্রেন দিয়ে কি কি তৈরি হয়, মেমব্রেন দিয়ে শুধু সেল মেমব্রেনই থাকে না. সেল শুরু করি. সো একটা একটা করে আমরা একটু কাজ দেখে নেই. এগুলি আমরা জানি অলরেডি, বাট স্টিল উইল হ্যাভ এ রিক্যাপিচুলেশন. ওকে, রিক্যাপ.
that nothing is missed out. So here you see one important thing. We have not spoken about nucleus. We can also speak about nucleus, but the nuclear membrane performs a little bit different function other than these functions. Okay, so I shall tell you, if you have to write what are the organelles that are, because nucleus is not considered as an organelle, because nucleus is the main thing of this thing. অর্গানেলস আর পেরিফেরাল ডিভাইস, বুঝতে পারছো? কম্পিউটারে যেমন পেরিফেরাল ডিভাইস থাকে, যেমন মাদারবোর্ড, এগুলিকে আমরা পেরিফেরাল ডিভাইস বলি না, কিন্তু আমার যদি এটার সাথে একটা ক্যামেরা লাগানো থাকে, একটা হেডফোন লাগানো থাকে, we shall call them what? Peripheral device. So something like this. These are the organelles. If some or the other way one cell is there which do not have a RER for say, ঠিক আছে, কোনো একটা কারণে RERটা ডেস্ট্রয় হয়ে গেছে, the cell will still sustain. Understood? যদি এটা না থাকে, the cell will still sustain. কিন্তু যদি নিউক্লিয়াস না থাকে, it will sustain but for a small period of time, something like RBC. Understood? So a nucleus cannot be considered as an organelle, because without a nucleus a cell cannot sustain itself. Understood? তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার নিউক্লিয়াসের চারিদিকেও তো নিউক্লিয়ার মেমব্রেন আছে, in that case why we are not considering it as an organelle? Because it is not a peripheral device. Okay, for example, you are having one computer. If there is no motherboard, what will happen? There is no computer at all. Understood? Something like this. So these are the organelles. সবসময় রাখতে হবে অর্গানেল হলো এগুলি। নিউক্লিয়াসকে আমরা অর্গানেল বলবো না। নিউক্লিয়াসকে আমরা, আজকে যেমন তোমরা হিস্টোন পড়েছো, হিস্টোন কোথায় থাকে? নিউক্লিয়াসে থাকে। তার অনেক বেশি জটিল কাজ, এদের থেকেও বেশি জটিল। সো উইল নট কল দেম অর্গানেলস। সো আমরা একটা একটা করে দেখে নাই। আমরা মনে করি প্রথমে এটার কথা লিখি, স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম মনে রাখতে হবে। স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম প্রধান কাজ, যেটা প্রধান ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট ফাংশন ইজ ডিটক্সিফিকেশন রিঅ্যাকশনস। ওকে, শর্ট কোশ্চেনের জন্য এগুলি লাগবে। এবার ডিটক্সিফিকেশন রিঅ্যাকশনস আরও আছে, যেমন কি অক্সিডেশন অফ ফ্যাটস। আচ্ছা, অক্সিডেশন অফ ফ্যাটস একটা পার্টিকুলার পাথওয়ে দিয়ে হয়, যেই কারণে আরইআরটা, আই এম টকিং অ্যাবাউট এসইআর, স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড, ঠিক করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কাজটা আগে লিখছি আমরা, রাফের অনেক কথা বলতে হবে। সো ডিটক্সিফিকেশন রিঅ্যাকশনস মানে যখনই কোনো ড্রাগ শরীরের মধ্যে ঢুকে, বুঝতে পারছো? মনে করো কোনো ড্রাগ খাইলো কেউ, ড্রাগ ইন দ্য সেন্স এনিথিং। সো দ্য ড্রাগ আন্ডারগোজ মেটাবলিজম থ্রু ড্রাগের যে মেটাবলিজমটা হয়, ঠিক আছে, ড্রাগ হয়ে কি হলো? মেটাবোলাইজড ড্রাগ। তুমি একটা ড্রাগ যদি শরীরের ভিতরে ঢুকে, ওই ড্রাগটা কি হয়, সব থেকে প্রথম কোথায় যায়? যে সে গিয়ে আগে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ভিতরে ঢুকে সেটা মেটাবোলাইজড হয়। ড্রাগের স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয় মেটাবোলাইজড ড্রাগ হয়ে এটা তোমার শরীরকে ক্ষতি করার থেকে বিরত থাকে। মানে it tries to minimize the impact through smooth endoplasmic reticulum. বুঝতে পারছো? But there is certain limit. If it is beyond that limit, the detoxification reaction cannot take place. Anyway, oxidation of fat, এই কথাটা আমাদের জানা থাকতে হবে। শরীরে ড্রাগ ঢোকার পর সে ডিটক্সিফিকেশন কোথায় হয়? কিসে হয়? স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মধ্যে হয়। অক্সিডেশন অফ ফ্যাটস যে রিঅ্যাকশন দিয়ে হয় তাকে বলে বিটা অক্সিডেশন। বিটা অক্সিডেশনের ফলে কি হয়? ফ্যাটসের থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয়। ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে এই কথাটা আমরা একটু লিখে রাখি ছোট করে, যে এটা কি জিনিস। ঠিক আছে, তুমি যখন ফ্যাট খাও, যে কোনো রকম ফ্যাট বলতে কি বুঝাই আমরা? অয়েলস। ওকে, অয়েলস, বাটার এন্ড অল আদার থিংস। সো ফ্যাটস যখন শরীরের ভিতরে যায়, সেটা গিয়ে আন্ডারগোজ বিটা অক্সিডেশন ইন smooth endoplasmic reticulum in order to produce what? Acetyl CoA.
this acetyl CoA subsequently enters into TCA cycle to form ATP. ওকে, এই জায়গাটা আমরা জানি। এই অ্যাসিটাইল কোয়েটা সাবসিকুয়েন্টলি কিসের ভিতরে ঢুকে? TCA সাইকেলের ভিতরে ঢুকে এবং ফাইনালি ATP তৈরি করে। বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, এই দুইটা কাজ হলো গিয়ে আমাদের A আর B হলো গিয়ে কিসের কাজ? এটা হলো গিয়ে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কাজ। ঠিক আছে। আরইআর এর কাজ কি? রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের দুইটা কাজ। ঠিক আছে। রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের প্রধানত দুইটা কাজ। একটা হলো গিয়ে প্রোটিন সিনথেসিস। ঠিক আছে, প্রোটিন সিনথেসিস, হ্যাঁ, প্রোটিন সিনথেসিস। আর আরেকটা কাজ হলো মডিফিকেশন অফ প্রোটিনস। মডিফিকেশন অফ প্রোটিনস। ঠিক আছে। আচ্ছা, এই জায়গাটা আমাদের একটু ভালো করে বুঝতে হবে। প্রোটিন সিনথেসিস এবং মডিফিকেশন অফ প্রোটিনস, এই দুইটাই কাজ কোথায় হয়? রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মধ্যে হয়। এবার প্রোটিন সিনথেসিসটা আসলে, আচ্ছা এই কথাটা তাহলে পরে বলবো, বাকিগুলি সেরে নেই। তারপর হলো গিয়ে গলগি। গলগির কি কাজ? গলগির কাজ হলো, গলগি বডি ইজ নাথিং বাট এ ট্রাফিকিং ডিভাইস। ওকে, ট্রাফিকিং অ্যান্ড চ্যানেলিং, trafficking and channeling of proteins and other molecules. ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার ট্রাফিকিং আর চ্যানেলিং কথাটার মানেটা কি? প্রোটিনস অ্যান্ড আদার মলিকিউলস। ওকে, সব কথাই বলতে হবে, অ্যান্ড আদার মলিকিউলস। এইটার ইয়েটা কি? ট্রাফিকিং এবং চ্যানেলিং কথাটা যে বলা হলো, ট্রাফিকিং আর চ্যানেলিং কথাটা যা আমরা বুঝি সেটাই। মনে করি এই সেলের মধ্যে, এখানে দেখো, এই সেলের মধ্যে প্রোটিন তৈরি হচ্ছে। এবার প্রোটিন তৈরি হয়ে হয়ে কিছু প্রোটিন আছে কোথায় থাকবে? সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থাকবে। ফর এক্সাম্পল, দিস কল্ড সাইটোপ্লাজম। ওকে, সাম প্রোটিন শুড বি প্রেজেন্ট ইন সাইটোপ্লাজম। এখানে সাইটোপ্লাজমে কিছু প্রোটিন আছে। কিরকম প্রোটিন আছে? যেরকম আমরা সবসময় বলি, মনে করো গ্লাইকোলাইসিস হবে। গ্লাইকোলাইসিস কোথায় হয়? সাইটোপ্লাজমের মধ্যে হয়। তাহলে গ্লাইকোলাইসিস হওয়ার জন্য যে প্রোটিনগুলি লাগবে সেগুলি কোথায় থাকবে? দিস উইল অলসো স্টে ইন ওয়্যার? ইন সাইটোপ্লাজম অনলি। বাট ফর এক্সাম্পল দিস ইজ মাইটোকন্ড্রিয়া। লেটস ড্র এ মাইটোকন্ড্রিয়া হিয়ার। ফর এক্সাম্পল, ইট ইজ এ মাইটোকন্ড্রিয়া। ওকে, মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে কি হয়? TCA সাইকেল হয়। Okay, now this is your mitochondria. I'll write down. So this is your mitochondria. এবার মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে অন্য রকমের রিঅ্যাকশন হয়। সাইটোপ্লাজমে এক রকমের রিঅ্যাকশন, মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে আরেক রকমের রিঅ্যাকশন। তো তার ভিতরে রিঅ্যাকশন হওয়ার জন্য এনজাইম লাগে। তাহলে প্রোটিনগুলি যদি সিনথেসিস হয়, কে ঠিক করবে যে প্রোটিনস উইল বি প্রেজেন্ট ইন সাইটোপ্লাজম অর ইনসাইড মাইটোকন্ড্রিয়া? Getting my point? So who will decide? Golgi will decide. Therefore Golgi is called trafficking and channeling device. এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখে রাখি, for cytoplasmic and other proteins, অন্যান্য যে প্রোটিনগুলি এবং আদার থিংস। ঠিক আছে না? মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে শুধু প্রোটিন ছাড়াও আর অনেক জিনিস থাকে। ওই জিনিসগুলিকে মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে কিভাবে ঢুকবে